Hello all, welcome to IACE, Indian Academy of Competitive Exams. All right. So today we are going to discuss the Hindu newspaper with respect to English language. I repeat, with respect to English language. What is English? English is the combination of three items. Number one, grammar. Number two, vocabulary. And number three, reading skills. ఈ మూడు అంశాలు ఇందులో ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో. మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా సిజిఎల్, సిహెచ్ఎస్ఎల్, ఎంటీఎస్, స్టెనోగ్రాఫర్, సిపిఓ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ ఎగ్జామ్స్, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్, వట్ ఎవర్ ది ఎగ్జామ్ యూ రైట్, there are three elements to be learned, to be checked. I repeat, three elements. What are those? Number one, grammar. Number two, vocabulary. And number three, reading skills. So, grammatical knowledge, somehow you learn in the classrooms, YouTube. You have different sources to learn the grammatical knowledge. Of course, vocabulary also you have many sources. Online, offline, you have many platforms to learn vocabulary also. Then what about reading skills? You take today bank exams like SSC exams, you take if you take suppose English medium exams, reasoning, mathematics, general awareness, everywhere there is English, English understanding levels. So without understanding the proper reasoning, you can't do those questions. For that you need English language reading skills. Yes or no? Today you see that reading comprehension, sentence rearrangement, phrase replacement, close test, fill in the blanks, synonyms, antonyms, one word substitutions, idioms and phrases, phrasal verbs, like this. Whatever the question paper is that. These are the common elements. మరి ఈ అంశాలు నేర్చుకోవాలంటే ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఎలా చదవాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫోకసింగ్, బట్ యూ ఫోకస్ ఇన్ యువర్ ఓన్ మెథడ్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చాలా ఇవాళ మార్కెట్లో చాలా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, కానీ ఎలా చదవాలి అది మీరు చదవనంత వరకు మీకు ఏది రాదు. మార్కెట్లో చాలా స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి, మోటివేషన్స్, ఇన్స్పిరేషన్స్ చాలా మాట్లాడుతున్నారు, బట్ నేను నేర్చుకున్నంత వరకు ఆ రీడింగ్ స్కిల్స్ నాకు రావు. అదే కదా తిరకాసు ఇక్కడ. చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వింటున్నాము, న్యూస్ ఛానల్స్ వింటున్నాము, చాలా అంశాలపైన అవగాహన ఉంది. ఎడిటోరియల్ చేయలేకపోతున్నామే, ఎగ్జామ్లో వచ్చేటువంటి ఆ ఆర్సీ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ చేయలేకపోతున్నామే. దానికి గల కారణం ఏంటి అంటే దాని మీద అవగాహన లేక. ఎస్ అన్న. సో ఇలాంటి అవగాహన తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే పేపర్ చదవాలి. మనం ఎగ్జామ్లో కూర్చొని రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ చదువుతున్నాం. నో, యు ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దాట్, యు ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్. యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్. You are out of the competition. So that's why it's not that when you write the exam, when you sit in the examination hall, there you start reading the RC, then you are helpless. Your time consumes automatically without your prior intimation and time. So that's why I suggest you daily reading gives you the clarity on different context, different current affairs, what's happening around the world, that's national or international, whatever is that, you will get the clarity. So for that clarity you have to read the editorials daily. ఇక్కడ వచ్చేటువంటి ఫిల్ ఇన్ ద బ్యాంక్స్లో చూడండి, మనం ఎంచుకునేటువంటి ఆప్షన్స్ రెండు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, కానీ ఒకటి మాత్రమే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. అది రావాలి అంటే పేపర్ చదవాలి. క్లోజ్ టెస్ట్లో చూడండి, ఆ ఆప్షన్స్ అన్నీ మనకు తెలిసినట్టుగానే ఉంటాయి, కానీ అందులో పిక్ చేయాల్సింది ఒకటే ఆప్షన్. అది రావాలి అంటే పేపర్ చదవాలి. అదేవిధంగా సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్ చూడండి, కరెక్ట్ యాంటోనిమ్ అడుగుతూ ఉంటాడు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్యాసేజ్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సెంటెన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. అది రావాలి అంటే ప్యాసేజ్ చదవాలి, ఎడిటోరియల్ న్యూస్ పేపర్ చదవాలి. సో అంత ఇంపార్టెంట్ ఈ పేపర్ మనకి. ఓకేనా? నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ టుడేస్ vocabulary, grammar and reading skills. First we start all the pages from starting 2 to 3 pages we discuss, and then directly we go to the editorial. Okay, let's start.
Here you can see that. Here you can see that the top left first one is given here. You see Manipur. You can see right now. You see that this is the first headline. Okay, this is the first headline. Manipur Governor's Appeal. It's all one phrase. It's not a sentence. Okay, na? What is this? Manipur Governor's Appeal. It is a one sentence. It is not a phrase. What is the heading? You can see Manipur Governor's Appeal. That's it. It's a phrase. Appeal means request. Manipur lo unnatuvanti governor request chestunnadu. Appeal, request, urging, requesting, seeking. All these words come to you. Appeal and request, some sort of request. Petitions. కోర్టు భాషలో తీసుకుంటే పిటిషన్స్ వస్తుంది. నార్మల్ భాషలో తీసుకున్నాడు కదా, అందుకే అపీల్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. అపీల్ అంటే రిక్వెస్ట్. ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఇచ్చాడు. చూడండి ఇక్కడ సబ్-హెడింగ్ చూడండి. సరెండర్ వెపన్స్ అంటే వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయుధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది మనకు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాశాడు. సరెండర్ వెపన్స్ ఇన్ 7 days ఆర్ ఫేజ్ యాక్షన్. చూడండి ఇక్కడ సరెండర్ అనేది V1 అండి, వర్బ్ ఫామ్ 1. సరెండర్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలి? ఇది V1 లాగా తీసుకుంటాం. ఈ భాగాన్ని ఎలా తీసుకుంటాం మనం ఇప్పుడు? V1 లాగా తీసుకోవాలి. ఓకే, యా, ఈ భాగాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి? V1 లాగా తీసుకుందాం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, యా, ఈ భాగాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి? V1 వర్బ్ ఫామ్ 1 లాగా తీసుకుంటాం. ఏమంటే సరెండర్ ఉంది కదా, దాన్ని V1 లాగా తీసుకుంటాం. సరెండర్ ఆల్ ద వెపన్స్. ఎప్పుడు? ఇన్ 7 days. టైం లిమిట్ కూడా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఇన్ 7 days ఉంది కదా, ఈ భాగాన్ని ఏం చెప్తాం? ఫ్రేజ్, ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఇది కాస్త హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఇన్ 7 days ఆర్ ఫేజ్ లీగల్ యాక్షన్. లేకపోతే మీరు చట్టపరమైనటువంటి యాక్షన్కి గురవుతారు, చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు మీ పైన తీసుకోబడును అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఇది క్లారిటీ. ఈ భాగాన్ని మనం హోల్లో పెట్టుకోవాలి. సో దిస్ న్యూస్ ఇస్ ఫ్రమ్ మణిపూర్. మణిపూర్ గవర్నర్ అపీల్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ రైట్ సైడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్? సో ఇప్పుడు ఈ భాగాన్ని మనం తీసుకుందాం. చూడండి, ఇజ్రాయెల్ గ్రీవ్స్ లాస్. నౌ యు సీ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఇజ్రాయెల్. యా, ఇజ్రాయెల్ ఇస్ ద సింగులర్. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ బెంజమిన్ నెతన్యాహు. దాకా హమాజ్, గాజా బాధపడ్డది, ఇవాళ ఇజ్రాయెల్ బాధపడుతుంది. సో ఇజ్రాయెల్ గ్రీవ్స్. ఇగో చూడండి, ఇగో గ్రీవ్స్ అనేది వర్బ్. యాక్చువల్లీ గ్రీవ్ అంటే నౌన్, గ్రీవ్స్ అంటే వర్బ్. గ్రీవ్, గ్రీవ్డ్, గ్రీవ్డ్, గ్రీవింగ్, గ్రీవ్స్. ఇగో SRES ఫామ్ వచ్చింది, సింగులర్. సో ఇజ్రాయెల్ గ్రీవ్స్ లాస్. లాస్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఇక్కడ నౌన్, LOSS ఇచ్చాడు కదా, ఇది నౌన్. ఇజ్రాయెల్ గ్రీవ్స్ లాస్. గ్రీవ్స్ మీన్స్ ఫీలింగ్ గ్రీవ్, దుఃఖపడుతుంది. ఫీలింగ్ సాడ్, ఫీలింగ్ మోరోస్, ఫీలింగ్ డల్, ఫీలింగ్ సారోఫుల్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రీవ్స్. క్లియర్? సో ఎందుకు బాధపడుతుంది ఇజ్రాయెల్? మరి లాస్ అంటే చూసారా, LOSS ఇది నౌన్ అండి. మరి LOSE is the verb, LOSS is the noun. That's a difference. So Hamas turns over bodies of 4 hostages. Turns over అంటే మీనింగ్ ఏంది? సరెండర్స్, సబ్మిట్స్, గివ్స్, ఇచ్చేసింది అని మీనింగ్ వస్తుంది. టర్న్స్ ఓవర్ అంటే తిరిగి ఇచ్చేసింది, తిప్పికొట్టింది. సో నా ఇక్కడ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే హమాస్. హమాస్ అంటే తెలుసుగా, మిలిటెంట్ గ్రూప్ దట్ ఈస్ రిసైడింగ్ ఇన్ గాజా స్ట్రిప్. అక్కడ బతుకుతున్నటువంటి ఒక మిలిటెంట్ గ్రూప్, తీవ్రవాద సంస్థ. వర్బ్ ఏంటి అంటే ఇగో ఇది వర్బ్. టర్న్స్ ఓవర్ అనేది వర్బ్. హమాస్ టర్న్స్ ఓవర్, తిరిగి ఇచ్చేసింది. ఏమి ఇచ్చేసింది తిరిగి? బాడీస్, ఆ యొక్క డెడ్ బాడీస్ని ఇచ్చేసింది అన్నట్టు మీనింగ్. డెడ్ బాడీస్. ఎవరి ఈ డెడ్ బాడీస్ అనేది మళ్ళీ మనం బ్రాకెట్లో పెట్టుకుంటాం. ఎవరి ఈ డెడ్ బాడీస్ ఎవరి అంటే ఇది బ్రాకెట్లో వస్తుంది. ఈ భాగాన్ని కాస్త మనం ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఈ భాగాన్ని చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఈ భాగాన్ని మనం ఇగ్నోర్లో పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు 4 hostages. Hostages అంటే వన్ హూ ఈజ్ ఇన్ ద కస్టడీ, వన్ హూ ఈజ్ ఇన్ ద ఇంప్రిజన్మెంట్. అంటే బందీ చేయబడినటువంటి వాళ్ళ యొక్క శవాలను తిరిగి హమాసు ఆ యొక్క ఇజ్రాయెల్కి అప్పచెప్పిందంట. సో ఈ విషయంలో ఇజ్రాయెల్ దుఃఖిస్తున్నది, బాధపడుతుంది. డెడ్ బాడీస్ ఎగ్దమ్ చనిపోయిన వారి డెడ్ బాడీస్ తిరిగి అప్పచెప్పింది. టర్న్స్ ఓవర్, తిరిగి అప్పచెప్పింది. ఎవరు అంటే హమాస్ ఈజ్ ఎ మిలిటెంట్ గ్రూప్. ఎవరికి అంటే ఇజ్రాయెల్కి. సో ఎంతమంది డెడ్ బాడీస్ అంటే 4 డెడ్ బాడీస్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ.
సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి హెడ్లైన్. ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్ ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 14 లో ఉంది. సో దేర్ యూ నీడ్ టు రీడ్ అగైన్. సో క్లియర్. సో నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ హెడ్లైన్. సో అదానీ గ్రీన్ డీల్. అదానీ కంపెనీ తెలుసు కదా. డీల్ అంటే మీనింగ్ ఇది అగ్రిమెంట్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కాంకార్డెన్స్, అగ్రిమెంట్, ఒప్పందం. ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం చూడండి ఇక్కడ. శ్రీలంక నాట్ లుకింగ్ టు రీడ్రా పవర్ ప్యాక్ట్. చూడండి ఇక్కడ ఇందులో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఏం లేదు, ఇది మొత్తం కూడా ఫ్రేజ్లో రాశాడు. ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ వచ్చి శ్రీలంక అవుద్ది, కానీ ఇప్పుడు మొత్తం ఇలా వర్బ్ లేదు కాబట్టి మొత్తం ఫ్రేజ్గా తీసుకోవాలి, మొత్తం ఫ్రేజ్గా. శ్రీలంక నాట్ లుకింగ్ టు రీడ్రా. రీడ్రా అంటే మీకు మామూలుగా డ్రాయింగ్ అంటే తెలుసు కదా, మనం డ్రాయింగ్ బోర్డ్ అంటాం కదా. డ్రా చేస్తున్నా నేను, ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ ఫిగర్, ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ పోస్చర్, రైట్, ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ అ బుక్. ఇలా అంటే డ్రా అంటే గీత గీయడం తెలుసు కదా. సో రీడ్రా అంటే మళ్ళీ గీయడం అన్నట్టు. అంటే జస్ట్ లైక్ టు రీప్లాన్, టు రీస్టార్ట్, టు రీబిగిన్, మళ్ళీ మొదలు పెట్టడం, అంటే కొత్త ప్లాన్ వేయడం, కొత్త డిజైన్ వేయడం. సో ఏమంటుంది ఇక్కడ, శ్రీలంక నాట్ లుకింగ్ టు రీడ్రా అంటే నాట్ లుకింగ్ టు రీప్లాన్ పవర్ ప్యాక్ట్. ప్యాక్ట్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ ఒప్పందం, అగ్రిమెంట్, ఏమా డీల్. ఓకేనా, ఇక్కడ డీల్ అన్న ప్యాక్ట్ అన్న రెండు ఒకటే. మనం ప్యాక్ట్ అంటే ఒప్పందం, మనం పీస్ ప్యాక్ట్స్ అంటాం కదా, శాంతి ఒప్పందాలు, జస్ట్ లైక్ దాట్. ప్యాక్ట్ అంటే మళ్ళీ ఒప్పందం. సో శ్రీలంక రెడీగా లేదంట, అదాని గ్రీన్ డీల్కి సంబంధించి శ్రీలంక రెడీగా లేదు, కొత్త పథకాలు తీసుకోవడానికి రెడీగా లేదు అని ఆ హెడింగ్లో ఇచ్చాడు. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే మనకి ఎక్కడ ఉంది, పేజ్ నెంబర్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 13లో ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో దేర్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్. ఇది క్లారిటీ. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్. సో న్యూట్రిషన్ లిటరసీ. న్యూట్రిషన్ లిటరసీ, మామూలుగా లిటరసీ అంటే మనం అక్షరాస్యత అంటూ ఉంటాం. కమ్యూనిటీ లిటరసీ, హూ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇన్ లిటరసీ ర్యాంక్ ఇన్ ఇండియా, ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అని మనం అట్లా చదువుకున్నాం. లిటరసీ అంటే అక్షరాస్యత. ఇది ఏ అక్షరాస్యత అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు న్యూట్రిషన్ లిటరసీ. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క తినుబండారాలు, ఆహారానికి సంబంధించినటువంటి లిటరసీ ఇక్కడ. సో దానికి సంబంధించినటువంటి లిటరసీ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ లైక్ లెగసీ, ఆ యొక్క ప్రాముఖ్యత. సో ఎక్కడ అంటున్నాడు, ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ కోరా పుట్స్ ట్రైబల్ ఫుడ్ బాస్కెట్. ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అంటే తెలుసు కదా బాబు, చేంజింగ్ అంటే మొత్తం దాన్ని మార్పు చేస్తున్నారు. ఎక్కడ, ఎవరు వీళ్ళు అంటే కోరా పుట్స్ ట్రైబల్ ఫుడ్ బాస్కెట్. ఆ కోరా పుట్స్ సంబంధించినటువంటి అక్కడ ఒక ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ నివసిస్తుంది, వారికి సంబంధించినటువంటి ఫుడ్ బాస్కెట్ ఏదైతే ఉందో, అంటే వాళ్ళ దగ్గర పండుతున్నటువంటి పంటలు కావచ్చు, వాటిని ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలని ఈ యొక్క దేశం ఆలోచిస్తుంది అన్న క్లారిటీ అక్కడ ఉంది. దాని కింద హెడ్లైన్ చూడండి, కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ప్లాన్ ఈజ్ లీడింగ్ టు చేంజ్. అంటే ఒక సామాజిక పరమైనటువంటి ప్లాన్ ఎప్పుడు కూడా దేనికి దారి తీస్తుంది అంటే లీడింగ్ టు చేంజ్, మార్పునకు దారి తీస్తుంది. సో కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ప్లాన్ అనేది కావాలి అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ మనం కొంచెం రైట్ సైడ్ తీసుకుందాం ఈ ప్యాసేజ్. స్మూత్ స్టార్ట్. స్మూత్ స్టార్ట్ అంటే జస్ట్ లైక్ వెరీ ఈజీ బిగినింగ్, నాట్ దట్ మచ్ వెరీ టఫ్ ఆర్ డిఫికల్ట్, చాలా ఈజీగా ఓడగొట్టారు అని దాని యొక్క మీనింగ్. సో శుభ్మన్ గిల్ పవర్స్ ఇండియా పాస్ట్ బంగ్లాదేశ్. పవర్స్ పాస్ట్ అంటే ఏం లేదు, సర్పాసెస్, ఓవర్కమ్స్, డిఫీట్స్. ఇగో ఇలా కూడా రాస్తాడు. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి, గిల్. ఇగో శుభ్మన్ గిల్. వర్బ్ ఏంటి, పవర్స్. ఎవరికి పవర్ ఇచ్చాడు, ఇండియా. ఎవరిని ఓడగొట్టాడు అంటే పాస్ట్ బంగ్లాదేశ్. ఇగో పవర్స్ పాస్ట్ అంటే జస్ట్ లైక్ టు సర్పాస్ ఆర్ టు ఓవర్కమ్, టు డిఫీట్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఎవరిని ఓడగొట్టాడు, బంగ్లాదేశ్ని ఓడగొట్టి ఇండియాకి పవర్ ఇచ్చాడు. వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ, వెరీ ఫాజైల్, వెరీ ఈజీ. ద మీనింగ్ కమ్స్ లైక్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ in page number 15. It's a sports column, you have to read there in page number 15. So it is a way to read the headlines. Okay, so now you understand what is to be focused, the subject verb ఎలా ఫోకస్ చేయాలని మీరు నేర్చుకున్నారు. ఓకేనా. సో లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్ వెళ్దాం మనం, సో దట్ యూ గెట్ ద క్లారిటీ ఓవర్ దేర్. రైట్, నెక్స్ట్ లైన్ వెళ్దాం. లెట్స్ సీ. సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ లైన్. Here. So let's read one by one. The main heading of middle of the page, we have the main heading. Here you can see. So we read this heading, main heading, okay? Right. Let's see the subject here, Supreme Court. What is subject? Supreme Court. You can see the subject is Supreme Court.
Right. Yeah. The subject is here Supreme Court. Singular kada. And the verb is also here stays. చూడండి ఇది కూడా సింగులర్. Supreme Court stays అంటే halts, stops, prevents, delays, postpones, adjourns ఇవన్నీ మీనింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. సో సుప్రీం కోర్ట్ పోస్ట్పోన్స్ లోక్పాల్ ఆర్డర్ అయిపోయింది. దేన్ని పోస్ట్పోన్ చేసింది? లోక్పాల్ ఆర్డర్ అనే దాన్ని, ఒక ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో దాని పేరేంది లోక్పాల్ ఆర్డర్ అనే దాన్ని పోస్ట్పోన్ చేసింది. ఎవరు? సుప్రీంకోర్టు. ఈ లోక్పాల్ ఆర్డర్ ఎందుకు వచ్చింది యాక్చువల్గా మార్కెట్లోకి అంటే ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ భాగాన్ని మనం హోల్డ్లో పెట్టుకుంటాం. చూడండి, ఆన్ పవర్స్ ఓవర్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్. ఈ లోక్పాల్ ఆర్డర్ అనేది ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అంటే ఈ హైకోర్టు జడ్జెస్ ఎవరైతే ఉంటారో వారికి సంబంధించినటువంటి పవర్ అంటే అధికారాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి పైన ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క లోక్పాల్ ఆర్డర్కి సంబంధించినటువంటి ఆ వర్డిక్ట్, ఆ తీర్పు, జడ్జిమెంట్ని ఏం చేసింది సుప్రీంకోర్టు? హాల్ట్ చేసింది, స్టాప్ చేసింది, పోస్ట్పోన్ చేసింది అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఇది క్లారిటీ. సో సబ్ హెడింగ్ మీరు చదువుకోవచ్చు. ఇక్కడ సబ్ హెడింగ్ ఉంది స్పెషల్ బెంచ్ టర్మ్స్ అంటే టెల్స్, చెప్పింది. ఏం చెప్పింది? టాప్ యాంటీ కరప్షన్ ombudsman's ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఇంటర్ప్రిటేషన్ వెరీ డిస్టర్బింగ్, చాలా డిస్గాస్టింగ్, ఇరిటేటింగ్గా ఉందని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. ఆఫ్టర్ ఇట్ పాస్డ్ అన్ ఆర్డర్ గివింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ జ్యూరిస్డిక్షన్. చూడండి, దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆ యొక్క ద లా లిమిట్, పాలించేటువంటి ద రూలింగ్ స్పేస్, వీ కాల్ దట్ ఇస్ జ్యూరిస్డిక్షన్. జ్యూరిస్డిక్షన్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ కంప్లైంట్స్ అగైన్స్ట్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్. సో ఇక్కడ ఈ పదం కనబడుతుంది రీడిఫైనింగ్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అంటే ఆ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే న్యాయ సమ్మతమైనటువంటి పాలన ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ కొత్తగా నిర్వచించబోతున్నారంట ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు. అంటే హైకోర్టు జడ్జికి సంబంధించినటువంటి పవర్స్, అధికారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఒక కొత్త చట్టాన్ని కూడా తీసుకురాబోతున్నారు. అందుకని చెప్పేసి హోల్లో పెట్టారు. ఇది క్లారిటీ. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ యూ కెన్ టేక్ రైట్ సైడ్, యూ కెన్ టేక్ ట్రేడ్ డీల్ పాసిబుల్ విత్ చైనా అని ఎవరంటున్నారు? ట్రంప్. ఇట్స్ ఎ డైరెక్ట్ హెడింగ్. ఇందులో మనకు సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఏం లేదు, మొత్తం కూడా ఫ్రేజ్. ట్రేడ్ డీల్ పాసిబుల్ విత్ చైనా అని ఎవరంటున్నారు? ట్రంప్ అంటున్నాడు. అంటే చైనాతోని కూడా మనము వర్తక వాణిజ్యం చేసుకోవచ్చు, ఆ ట్రేడ్ డీల్ విత్ చైనా అన్న క్లారిటీ ట్రంప్ చెప్తున్నాడు. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్లో మనం తీసుకుంటే, సో యూ సీ దట్ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? రేఖా గుప్తా ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? టేక్స్ ఓవర్. టేక్స్ ఓవర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? లైక్ అజ్యూమ్స్ ఆఫీస్ అండ్ ఎంటరింగ్ ద ఆఫీస్, టేకింగ్ ద చార్జ్ ఇస్ కాల్డ్ టేక్స్ ఓవర్. చూడండి, రేఖా గుప్తా సింగులర్ అండ్ టేక్స్ ఓవర్ ఆల్సో సింగులర్. టేక్స్ ఓవర్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ లైక్ అజ్యూమ్స్ ద ఆఫీస్, ఎంటర్స్ ద ఆఫీస్, లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. హూ ఇస్ దట్? రేఖా గుప్తా. యాజ్ ఎలా ఆఫీస్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారా ఆవిడ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు యాజ్ 9th చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ఇదంతా కూడా మనం ఫ్రేజ్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ భాగాన్ని చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, జస్ట్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి. యాజ్ అనేది అడ్వర్బ్గా తీసుకుంటాం. ఆమె ఎలా ఎంటర్ అవుతున్నారు? యాజ్ ద 9th చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీకి 9వ ముఖ్యమంత్రిగా ఆమె ఆఫీస్లోకి అడుగు పెట్టారు. టేక్స్ ఓవర్, అజ్యూమ్స్ ద ఆఫీస్. దాని ఇంకో పదం ఎలా చెప్తామంటే అజ్యూమ్స్ అని చెప్తాం. ఓకే. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నాం. అక్కడ చూడండి, మీరు ఫోటో కింద చూడండి, నరేంద్ర మోదీ విత్ రేఖా గుప్తా అండ్ అదర్ మినిస్టర్స్ డ్యూరింగ్ ద ఓద్ సెరమనీ. చూసారా, ఇక్కడ కూడా ఏమిచ్చాడు? ఓద్ సెరమనీ. రెండు మాట్లాడుకున్నామండి. స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీ అంటే స్వేరింగ్ అంటే ప్రామిస్, ప్రమాణ స్వీకారంలో వాళ్ళు అక్కడ కలవడం జరిగింది. ఫోటో కూడా మనం చూడొచ్చు ఈ విధంగా. ఓకే. సో ఇది మనం చదువుకున్న మెయిన్ హెడ్డింగ్. అంటే ఇక్కడ స్నిప్పెట్స్ కూడా ఇచ్చాడు. నియర్ బై అనేది చూడొచ్చు. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఉత్తమ్ కుమార్ అనేది సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ వర్బ్ ఏంటి? లిస్ట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది అంటే హీ పిక్స్ అప్ సమ్ పాయింట్స్ అంటే ఒక లిస్ట్ తయారు చేశాడు. ఉత్తమ్ కుమార్ లిస్ట్స్ డీటెయిల్స్. అయిపోయింది. డీటెయిల్స్ అంటే కొన్ని వివరాలు. ఏం డీటెయిల్స్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ ఎరా. ఎరా అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇన్ ద టైం. బీఆర్ఎస్ ఎరా వాటర్ విత్డ్రాయల్ అంటే బీఆర్ఎస్ టైంలో నీళ్లకు సంబంధించినటువంటి విత్డ్రాయల్. విత్డ్రాయల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? జస్ట్ లైక్ డిశ్చార్జింగ్ వాటర్,
తీసుకొని పోవడం, వాటర్ని తీసుకొని పోవడాన్ని వాటర్ విత్డ్రాయల్ అని చెప్తాం. సో ఇది క్లారిటీ. అంటే బీఆర్ఎస్ టైంలో వాటర్ విత్డ్రాయల్కి సంబంధించి అంటే మనం దాన్ని ఆపలేకపోయారు ఈ యొక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు, ఈ యొక్క వాటర్ని వాళ్ళు తీసుకొని పోయారు అనే క్లారిటీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ, సెంటర్, అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ హియర్ అలొకేటెడ్. సెంటర్ అలొకేటెడ్ రూపీస్ 1.08 lakh crore. చూడండి, ఎవరికి ఇచ్చారంట, టు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద బడ్జెట్, టు తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్ ద బడ్జెట్ అని ఎవరు అంటున్నారు, బండి సంజయ్ అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, సబ్జెక్ట్ ఏంటి, సెంటర్, వర్బ్ ఏంటి, అలొకేటెడ్, దట్స్ ఆల్. సెంటర్ అలొకేటెడ్ ఎంత డబ్బు ఇచ్చిందట తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అంటే 1,08,000 కోట్లు ఈ యొక్క తెలంగాణకి ఇచ్చాడని చెప్పేసి బండి సంజయ్ ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ ప్రకారంగా చెప్తున్నాడు. ఇది క్లారిటీ. సో ఇది మనకు మెయిన్గా తీసుకున్నటువంటి ఫస్ట్ లైన్ హెడింగ్స్. ఓకే, అండ్ లెట్స్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ లైన్. Yeah. So now here you can see we have another heading here, social activists family. What is subject? Social activists family. You see that family is singular kada. Social activist అంటే కొంచెం సామాజిక కార్యకర్త తెలుగులో. అతని యొక్క కుటుంబం యాక్టివిస్ట్స్ ఫ్యామిలీ. చూడండి ఇక్కడ అపాస్ట్రోఫీ. అండ్ వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ, అలీజెస్. అలీజెస్ అంటే ఏంటి, వర్బ్. అలీజ్డ్, అలీజింగ్, అలీజెస్ అంటే ఆరోపిస్తుంది. అలీజెస్ అంటే క్లెయిమ్స్, బ్లేమ్స్, అయినా అతనే తప్పు చేశాడు అని చెప్పడం. అలీజెస్ అంటే ఆరోపించడం. ఎవరిని ఆరోపిస్తుంది ఫ్యామిలీ, బీఆర్ఎస్ హ్యాండ్ అంటే బీఆర్ఎస్ హస్తం ఉంది ఎక్కడ, ఇన్ హిజ్ మర్డర్. ఇగో ఇది మనం బ్రాకెట్లో పెట్టుకుంటాం. సో ఆ కుటుంబం ఏమని ఆరోపిస్తుంది, బీఆర్ఎస్ యొక్క హస్తం ఉంది అతని యొక్క మర్డర్లో అని వాళ్ళ కుటుంబం ఆరోపిస్తుందంట బీఆర్ఎస్ పార్టీని. మరి ఉందా లేదా అనే విషయం మనకు రిపోర్ట్లో తెలుస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ దెన్. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకోవాలి ఇందులో, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ఫ్యామిలీ, వర్బ్ వచ్చేసి అలీజెస్, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి బీఆర్ఎస్ హ్యాండ్, ఎక్కడ అంటే ఇన్ హిజ్ మర్డర్ క్లాస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్, సో మైక్రోసాఫ్ట్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, మైక్రోసాఫ్ట్. You take the subject Microsoft and the verb is here what, unveils. Unveils ante meaning in the opens, discloses, reveals. Okay na, veil ante telusu kada musugu, unveil ante open, veil ante cover, unveil ante discover, just like that. So Microsoft unveils ante Microsoft opens. Em open chesindi Microsoft, new quantum chip అనేది ఒకటి ఓపెన్ చేసిందంట మైక్రోసాఫ్ట్. ఇది మనం తీసుకుంటాం ఈ విధంగా. ఓకే, సో సబ్జెక్ట్ verb, subject is singular and verb is also singular. That's a way to understand. Okay, ఏమిటా మైక్రోచిప్ టు క్వాంటమ్ మైక్రోచిప్ ఏందనేది ఇక్కడ ఫుల్ డీటెయిల్ ఇచ్చాడు. సో వీ హ్యావ్ టు రీడ్ దేర్. ఓకే, రైట్. Yes guys, now you can see. Now let's read. Okay, what is subject right now, non-BJP ruled states. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. అంటే నాన్ బీజేపీ రూల్డ్ స్టేట్స్ అంటే ఆయా ప్రాంతాల్లో బీజేపీ పార్టీ లేనటువంటి రాష్ట్రాలు. వర్బ్ ఏంటి, ఒపోజ్. చూడండి ఇక్కడ ఇది వర్బ్. సో స్టేట్స్ ప్లూరల్, అపోజ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లూరల్. చూడండి మధ్యలో ఈ భాగాన్ని ఏం చెప్పాలి, ఈ భాగాన్ని హోల్లో పెట్టుకోవాలి. డోంట్ రీడ్ దిస్ పార్ట్. ఎక్కడ ఈ నాన్ బీజేపీ రూల్డ్ స్టేట్స్ ఎక్కడ, నార్త్ ఇండియా ఆర్ సౌత్ ఇండియా అంటే సౌత్ ఇండియాలో. సౌత్ ఇండియా అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, గోవా. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్. ఈ రాష్ట్రాల్లో ఆయా రాష్ట్రాలు ఏం చేస్తున్నాయి, అపోజ్ చేస్తున్నాయి, రిజెక్ట్ చేస్తున్నాయి, డినై చేస్తున్నాయి. దేన్ని డినై చేస్తున్నాయి అంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్గా మనం తీసుకుంటాం. ఇగో యూజీసీస్ ప్రపోజ్డ్ గైడ్ లైన్స్. యూజీసీ ఏదో గైడ్ లైన్స్ అంటే కొన్ని సూత్రాలు, నియమాలు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ తీసుకొచ్చింది. యూజీసీ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చే ఉంటాడు మనకు, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్కి సంబంధించిన రెగ్యులేషన్స్. ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సదరన్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, తిప్పికొడుతున్నాయి. మాకొద్దు ఆ గైడ్ లైన్స్ అని తిప్పికొడుతున్నాయి. సో ఇది మనం చదువుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్. అక్కడ ఏ రాష్ట్రాలు, ఇగో పాలసీ పుష్ బ్యాక్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, రిజెక్ట్. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి పాలసీని ఈ రాష్ట్రాలు తిప్పికొడుతున్నాయి అందని యొక్క మీనింగ్. Push back అంటే just like send back. They are not accepting, ignoring, rejecting, refusing, denying. సో ఏ రాష్ట్రాలు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఇక చూడండి, కేరళ,
సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్, తెలంగాణ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్, కర్ణాటక సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్, తమిళనాడు. ఈ రాష్ట్రాలు ఆ యూజీసీ గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తిప్పికొడుతున్నాయంట. ఓకే, ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు. కేరళ గైడ్ లైన్స్ డిమినిష్ స్టేట్స్ రోల్స్. డిమినిష్ అంటే రెడ్యూస్, డిబేస్, డివాల్యూ, కించపరుస్తున్నాయంట. ఆ గైడ్ లైన్స్ ఆ రాష్ట్రం యొక్క రోల్స్ని కించపరుస్తున్నాయి. నెక్స్ట్, ఇన్ఫ్రింజ్ లెజిస్లేచర్ పవర్స్. చట్టానికి సంబంధించిన పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా తక్కువ చేస్తుంది. అండ్ లోవర్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. ఈ యొక్క విద్యాపరమైనటువంటి విలువలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఆ యూజీసీ గైడ్ లైన్స్ తక్కువ చేస్తున్నాయంట. అందుకే కేరళ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దాట్. సో ఈ విధంగా మనం చదువుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఇది ఫస్ట్ పేజ్ మనం ఫోకస్ చేసినటువంటి అంశాలు. సో నౌ వి గో టు డైరెక్ట్లీ ద హిందూ ఎడిటోరియల్. ఓకే, directly we go to the editorial. Yeah. So now we are going to discuss this editorial, New Line in Delhi. So guys, and now we are going to discuss this New Line in Delhi. మన మామూలుగా మెట్రో లైన్, రోడ్ లైన్, ఎయిర్ లైన్ అని విన్నాము. కానీ ఇక్కడ కొత్త పదం వాడాడు ఒకటి, న్యూ లైన్ ఇన్ ఢిల్లీ అని పదం వాడాడు. న్యూ లైన్ అంటే ఒక కొత్త వే, ద న్యూ వే. యా, మధ్యలోకి వస్తుంది సార్, కొంచెం జూమ్ చేస్తే మధ్యలో పెట్టుకోవచ్చు. పెంచండి. ఓకే గైస్, నౌ యూ సీ దాట్ అ న్యూ లైన్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఇది మొత్తం కూడా ఫ్రేజ్గా మనం తీసుకుంటాం. ఇది మొత్తం కూడా ఫ్రేజ్గా తీసుకోవాలి. ఎస్, న్యూ లైన్ ఇన్ ఢిల్లీ అంటే ద న్యూ వే, ద న్యూ పాత్, ద న్యూ సిస్టమ్. ఒక కొత్త ఒరవడి శ్రీకారం చుట్టింది వాళ్ళ ఢిల్లీలో అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద సబ్ హెడింగ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ రీడ్ ద సబ్జెక్ట్. రేఖా గుప్తా is the subject, and the new Chief Minister of Delhi, Rekha Gupta. Shalimar Bagh constituency from Delhi. Okay, so Rekha Gupta, and the verb is here should find. Igo should ane padam enduku vaadadu? Because the writer is giving her suggestion. ఆమెకి, రేఖా గుప్తాకి ఈ ఎడిటోరియల్ రాసినటువంటి రైటర్ సజెషన్ ఇస్తున్నాడు. షుడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అడ్వైజ్ ఆర్ సజెషన్లో తీసుకుంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో. బాబు యూ షుడ్ నాట్ స్మోక్ సిగరెట్స్ అంటే యు ఆర్ అడ్వైజింగ్ హిమ్. బాబు యూ షుడ్ నాట్ కన్జ్యూమ్ ఆల్కహాల్ బికాస్ యు ఆర్ సజెస్టింగ్ హిమ్. సలహా ఇస్తున్నారు, తీసుకోవడం తీసుకోకపోవడం వాళ్ళ బాధ్యత. సో ఈ ఎడిటోరియల్ రాసినటువంటి రైటర్ కూడా రేఖా గుప్తాకి సజెషన్ ఇస్తున్నాడు. ఏమని? మై డియర్ రేఖా గుప్తా, యూ షుడ్ ఫైండ్, మీరు కనుక్కోవాలి. ఏం కనుక్కోవాలి? ద గవర్నెన్స్ ఛాలెంజెస్. ఇది ఆబ్జెక్ట్. ద గవర్నెన్స్ ఛాలెంజెస్ అంటే పాలనాపరమైనటువంటి సవాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు కనుక్కోండి. ఇది నా సలహా అని ఆయన చెప్తున్నాడు రేఖా గుప్తాకి. సో రేఖా గుప్తా షుడ్ ఫైండ్ ద గవర్నెన్స్ ఛాలెంజెస్, పాలనాపరమైనటువంటి సవాళ్ళు. ఛాలెంజెస్ మీన్స్ ద డిఫికల్టీస్, ద odds, events and odds, the possibilities and impossibilities, whatever the things are there in Delhi. Now recently we have seen that air pollution and water pollution, so many issues are there in Delhi, and community issues are there because it is a national capital, everybody lives in Delhi. So many issues are there in Delhi. So you need to sort out all those issues, all those challenges. It is in your hands, the writer is speaking. So అదేమన్నాడు? గవర్నెన్స్ ఛాలెంజెస్ ఈజియర్ టు హ్యాండిల్. మరి ఎంత ఈజీగా వీలైతే అంత ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయడానికి మీరు ముందుకు రావాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఈజియర్ టు హ్యాండిల్ అనేది మనం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్గా తీసుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకే, యా, ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఈజియర్ టు హ్యాండిల్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్గా మనం తీసుకోవాలి.
దాన్ని మనం ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఆల్ రైట్. సో ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ సబ్హెడింగ్ ఇస్ ఫినిష్డ్. రేఖా గుప్తా షుడ్ ఫైండ్ ద న్యూ గవర్నెన్స్ ఛాలెంజెస్ ఈజియర్ టు హ్యాండిల్. ఎంత ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయడం వీలైతే అంత ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయడానికి మీరు కొత్త మార్గాలు కనుక్కోండి ఈ సవాళ్ళు ఎదుర్కోవడానికి అని ఈ రైటర్ చెప్తున్నాడు ఆమెకి, ఢిల్లీ చీఫ్ మినిస్టర్కి. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్. వి కమ్ టు నో వన్ బై వన్. కొంచెం మనం పైకి తీసుకుందాం. Now let's read with the passage. Let's enter the passage. Okay. Let's read from here. Okay. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది passage. Passage ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. The Bharatiya Janata Party's okay appointment. ఇగో ఇక్కడి వరకు సబ్జెక్ట్. The Bharatiya Janata Party's appointment, BJP's appointment of a first-time member of Legislative Assembly, Rekha Gupta, as the new Chief Minister of Delhi is in line with its preference for relatively junior and fresh faces in leadership positions. Ikkadi varaki full stop. Sentence అయిపోయింది. Now what is subject right now? Bharatiya Janata Party's appointment, singular, and the verb is what? Here is. ఇగో ఇది verb. అయిపోయింది sentence. That's all. ఇక్కడ మధ్యలో ఇచ్చాడు కదా భాగాలు, ఈ భాగాలన్నీ మనం హోల్లో పెట్టాలి. ఏ భాగాలు? ఇప్పుడు ఆఫ్ నుంచి ఉంది కదా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఆఫ్ నుంచి ఉంది కదా, ఈ భాగాన్ని మనం హోల్లో పెట్టాలి. ఓకే, లెట్స్ డూ లైక్ దిస్. యా, సో నా ఈ భాగాన్ని మనం హోల్లో పెడదాం ఇక్కడ నుంచి. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి హోల్లో పెడదాం. ఈ భాగాన్ని చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. సో అపాయింట్మెంట్ ఎవరికి ఇచ్చింది బీజేపీ అంటే చెప్తున్నాడు. ఆఫ్ ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే, ఫుల్ ఫామ్ అక్కడ ఏముంది? మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అని ఉంది. ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే. ఏం పేరు ఆమె పేరు? కామర్స్లో ఇచ్చాడు, రేఖా గుప్తా. ఎవరు అంటే ఆమెనే ఎందుకు తీసుకున్నారు? యాజ్ ద న్యూ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ఓ, కొత్త ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీకి. సో ఈ భాగాన్ని అంతా కూడా మనం హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ భాగాన్ని చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. క్లియర్? సో ఎలా చదవాలి? ద భారతీయ జనతా పార్టీస్ అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్. సో ఇది ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఇడియోమేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్తాం. ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్ అంటే అకార్డింగ్ టు, అకార్డింగ్లీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు, అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ ప్రిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఇట్స్ ప్రిఫరెన్స్ అంటే ఎవరు? భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క ప్రిఫరెన్స్. ఇట్స్ ప్రిఫరెన్స్. అయిపోయింది సెంటెన్స్. ఎలా చదవాలి సెంటెన్స్? బీజేపీస్ అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్ ఇట్స్ ప్రిఫరెన్స్. తను ఏదైతే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకుందో తదనుగుణంగా ఈమె యొక్క అపాయింట్మెంట్ జరిగింది. ఎవరు ఆమె అంటే మధ్యలో ఇచ్చారు. ఆఫ్ ఎ ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే. సీ ద ఫేట్, అదృష్టం చూడండి. మొట్టమొదటిసారిగా అంటే ఎంతోమంది ఎమ్మెల్యేలు 2 సార్లు 3 సార్లు ఎంపీలు ఉన్నప్పటికీ వారందరినీ పక్కన పెట్టి ఒక మహిళకి వాళ్ళు ఆ యొక్క ప్రాముఖ్యం ఇచ్చారంటే చూడండి, అది చెప్తున్నట్టు రైటర్. ద ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే రేఖా గుప్తా యాజ్ ద న్యూ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ఆమెను ఎన్నుకున్నారు. సో ఆమె ఎన్నిక ఎలా జరిగింది అంటే చెప్తున్నాడు. ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్. ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్ అంటే అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ ప్రిఫరెన్స్. తను ఏదైతే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకుందో ఆ ప్రిఫరెన్స్కు తగ్గట్టుగా ఈమెకు అవకాశం ఇచ్చారు అందని యొక్క మీనింగ్. ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్ ఇట్స్ ప్రిఫరెన్స్. అయిపోయింది సెంటెన్స్. మళ్ళీ ఏంటి ఇక్కడ? ఇగో ఇదేంటి? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఫర్ రిలేటివ్లీ జూనియర్. రిలేటివ్లీ అంటే కంపారిటివ్లీ. అంటే అక్కడ చాలామంది ఉన్నారు. 2 సార్లు 3 సార్లు 5 సార్లు ఎన్నికైనటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఉన్నారు, ఎంపీలు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టి ఈమెకి అవకాశం ఇచ్చారన్నట్టు. ఫర్ రిలేటివ్లీ జూనియర్. ఈమె జూనియర్, ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే కదా, జూనియరే కదా. అండ్ ఫ్రెష్ ఫేజెస్ ఇన్ లీడర్షిప్ పొజిషన్స్. ఇంకా అంటే ఫ్రెష్ ఫేజెస్ అంటే న్యూ ఫేజెస్, కొత్త ఫేజెస్కి అవకాశం ఇచ్చారు ఈ లీడర్షిప్ పొజిషన్స్లో. అందులో ఒక పొజిషన్ ఎవరికి ఇచ్చారు? డైరెక్ట్గా చీఫ్ మినిస్టర్ స్థానంలో కూర్చుండబెట్టారు రేఖా గుప్తా అనే ఆవిడని. ఈమె ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే, మొట్టమొదటిసారిగా ఎమ్మెల్యే గెలవడం, ముఖ్యమంత్రిగా కూడా గెలవడం జరిగింది. బీజేపీ అనుకున్న విధంగా ఈమెని కూర్చోబెట్టారంట. అది క్లారిటీ.
సో ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ లైన్లో మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి? ద భారతీయ జనతా పార్టీస్ అపాయింట్మెంట్, వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్, అంతే. మిగతాంతా ఫ్రేజ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, మిస్ట్రెస్ గుప్తా, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ రిజన్ అయిపోయింది. వర్బ్ రైజు, రోజ్, రిజన్, రైజింగ్, రైసెస్. చూడండి V3 ఫామ్. ఏం ఫామ్ ఇచ్చాడు? V3 ఫామ్ ఇచ్చాడు. సో మిస్ట్రెస్ గుప్తా అంటే రేఖా గుప్తా హ్యాస్ రిజన్ అంటే ఎదిగింది. రిజన్ అంటే ఎదగడం, డెవలప్డ్, ప్రోగ్రెస్డ్, అడ్వాన్స్డ్. హ్యాస్ రిజన్ త్రూ ద ర్యాంక్స్ ఆఫ్ ద సంఘ్ పరివార్. ఇగో చూసారా, ఇది మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు త్రో అన్నాడు కదా, ఇది ఎలా తీసుకోవాలి? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఎలా ఎదిగారా ఆమె అని చెప్తున్నాడు. రిజన్ త్రూ ద ర్యాంక్స్ అంటే స్థానాలు, ర్యాంక్స్ అంటే యొక్క స్టేజెస్, పొజిషన్స్ క్రాస్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. ఏ పొజిషన్లో క్రాస్ చేసుకుంటూ వచ్చింది? ఎక్కడ ఈ పొజిషన్స్ అంటే ఆఫ్ ద సంఘ్ పరివార్ అనే ఒక కమ్యూనిటీలో ఆమె, సంఘ్ పరివార్ అనేది ఒక సిస్టమ్ బీజేపీలో. సో అందులో వివిధ ర్యాంకులు, వివిధ హోదాలు అనుభవించి ఆమె వచ్చింది. అండ్ ఇంకా చెప్తున్నాడు, అండ్ ఇంకేం చేసింది రేఖా గుప్తా చెప్తున్నాడు. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ వర్బ్ ఏమి ఇచ్చాడు? వర్బ్ అంటే ఇక్కడ వన్ అన్నట్టు, వన్ విన్నింగ్ విన్స్. అండ్ 1 ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ యూనియన్, మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో గెలిచింది. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ యూనియన్లో కూడా ఈమె విజయం సాధించింది. ఇంకా బిఫోర్ బీయింగ్ ఎలక్టెడ్ టు ద అసెంబ్లీ ఫ్రమ్ షాలీమార్ బాగ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, హావ్ టు రిమెంబర్. మీరు వినే ఉంటారు, షాలీమార్ ఎక్స్ప్రెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది ట్రైన్, ఇది అక్కడికే వద్దన్నట్టు. సో ఆ ప్లేస్ నుంచి ఈమె విజయం సాధించింది ఎమ్మెల్యేగా. సో ఇంకా బిఫోర్ బీయింగ్ అంటే ఇగో ఈమె బిఫోర్ బీయింగ్ ఎలక్టెడ్, ఇగో చూడండి ఈ భాగాన్ని చూడండి. అంటే ఇప్పుడు సీఎం పొజిషన్ రాకముందు ఏ స్థానాలని ఆమె అధిరోహించింది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. హ్యాస్ రైజన్ త్రూ ద ర్యాంక్స్ ఆఫ్ ద సంఘ్ పరివార్, 1 ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ యూనియన్లో విజయం సాధించింది. అదేవిధంగా మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో కూడా విజయం సాధించింది. సో ఇప్పుడు ఈ భాగాన్ని ఏం చెప్పాలి? బిఫోర్ అన్నాడు కదా, ఈ భాగాన్ని మళ్ళీ మనం ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు. బిఫోర్ బీయింగ్ ఎలక్టెడ్ టు ద అసెంబ్లీ ఫ్రమ్ షాలీమార్ బాగ్. ఇగో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఆమె ఏ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి విజయం సాధించింది అని అడుగుతాడు ఎగ్జామ్స్లో. ఓకేనా, అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైనా సరే, ఏ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి ఆమె విజయం సాధించింది అంటే షాలీమార్ బాగ్. రిమెంబర్, షాలీమార్ ఎక్స్ప్రెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది ట్రైన్, అక్కడ నుంచి ఆమె విజయం సాధించింది ఢిల్లీలో. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నటువంటి సెకండ్ లైన్. అండ్ లెట్స్ ఎంటర్ ద థర్డ్ లైన్. షీ హ్యాస్ హెల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? జస్ట్ లైక్ అచీవ్డ్ అంటే షీ ఈజ్ ఇన్ దట్ పొజిషన్. సో షీ హ్యాస్ హెల్డ్, హ్యాస్ ప్లస్ V3, హెల్డ్, హోల్డింగ్, హోల్డ్స్. సో షీ హ్యాస్ హెల్డ్ పొజిషన్స్, వివిధ స్థానాలను అధిరోహించింది, వివిధ స్థానాల్లో ఆమె కూర్చుంది అందని యొక్క మీనింగ్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? పొజిషన్స్. షీ హ్యాస్ హెల్డ్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఇన్ ద పార్టీ. మళ్ళీ ఫ్రేజ్, ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. ఇన్ ద పార్టీ అండ్ ఇట్స్ ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇగో ఇది కూడా ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. అంటే ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ముందు నడిపిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో బీజేపీలో, ఆ సంస్థలన్నింటిలో కూడా ఈమె ముందుండి ఆ సంస్థలని నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్ళింది. ఎవరు? రేఖా గుప్తా. ఇది మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక చూడండి, నౌ అంటే ఇప్పుడు మరి 2025లో నౌ ఎంట్రస్టెడ్ విత్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ మిస్ట్రెస్ గుప్తా. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఓల్డ్? 50 years old. Has her task cut out. Now what is subject? You see that the subject is Mistress Gupta. This is subject. Verb enti? Has another verb ante. That's it. Has her task cut out. Chudandi, idi oka idiomatic expression. See, I need my task cut out ante I need to face the challenges, the difficulties, the adversities, the odds that are there in front of me. అంటే నా ముందున్నటువంటి సవాళ్ళు అంటాం కదా, దట్స్ వాట్ టాస్క్ కట్ అవుట్. సో మిసెస్ గుప్తా హ్యాస్ హర్ టాస్క్ కట్ అవుట్. ఇక తను చేయాల్సినటువంటి పని ఎంతో ఉంది, ఎన్నో సవాళ్ళను ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఢిల్లీలో చీఫ్ మినిస్టర్గా అయితే ఎన్నిక కావించబడింది, చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎన్నికయ్యారు 50 ఏళ్లలో.
ఆమె ఎంత ఏజ్ ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 50 సంవత్సరాల ఏజ్లో ఆమె ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రిగా అధిరోహించారు పదవిని. కానీ ఇప్పుడు ముందున్నటువంటి సవాళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం తనకు ఎంతైనా ఉంది అని రెడ్డి యొక్క ఉద్దేశం. సో టాస్క్ కట్అవుట్ అంటే ఫేసింగ్ ద ఛాలెంజెస్, ఫేసింగ్ ద డిఫికల్టీస్, ఫేసింగ్ ద అడ్వర్సిటీస్, ఫేసింగ్ ద ఆడ్స్, ఫేసింగ్ ద సమ్ అన్ఈవెన్స్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ఢిల్లీ, లైక్ దాట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, మరి ఫస్ట్ ఇచ్చాడు కదా, ఈ భాగాన్ని ఏం చెప్పాలి? ఎంట్రస్టెడ్ విత్. ఎంట్రస్టెడ్ అంటే నమ్మబలికింది. మేక్ షూర్. ఎంట్రస్ట్ అంటే హామీ ఇవ్వడం, అష్యూర్డ్. యునో వాట్ వీ కెన్ సే, ట్రస్ట్ అంటాం కదా, నమ్మకం. ఎంట్రస్ట్ అంటే వర్బు, దట్స్ అ డిఫరెన్స్. ట్రస్ట్ అంటే నౌను, ఎంట్రస్ట్ అంటే వర్బు. ఎంట్రస్ట్, ఎంట్రస్టెడ్, ఎంట్రస్టెడ్, ఎంట్రస్టింగ్, ఎంట్రస్ట్స్, సి దట్ వర్బ్ ఫార్మ్. సో ఎంట్రస్టెడ్ విత్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చునే విధంగా తను అందరినీ నమ్మేలా చేసింది. తనని నమ్మి ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చుండబెట్టారు ఇవాళ బీజేపీ పార్టీ. మరి ఇప్పుడు రేఖా గుప్తా ఏముంది? తన ముందు సవాళ్ళు ఉన్నాయి. మిసెస్ గుప్తా హ్యాస్ హర్ టాస్క్ కట్అవుట్ అహెడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అది దాని యొక్క మీనింగ్. అంటే ఆ సవాళ్ళు, ఆ ఛాలెంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఈమె సాల్వ్ చేస్తుంది అనే నమ్మకంతో, ఎంట్రస్టెడ్ విత్, ఆ నమ్మకం కొద్దీ ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చుండబెట్టారు 50 ఏళ్లలో. ఆమె 50 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆమె నా స్థానంలో కూర్చుండబెట్టారు. నౌ లెట్స్ హర్ టాస్క్ కట్అవుట్ బై హర్. ఇది మనం మీనింగ్ తీసుకోవాలి. క్లియర్? సో ఈ విధంగా మనం తీసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ తీసుకున్నాం చూడండి. షీ హ్యాస్ టు, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? షీ. ఆ వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ టు. షీ హ్యాస్ టు బ్యాలెన్స్. ఇది కంప్లీట్ కలిపి చదవాలి. షీ హ్యాస్ టు బ్యాలెన్స్. చూడండి, ఇది ఒక ప్రయోగం ఇంగ్లీష్లో. ఎప్పుడైనా మనకు హ్యాస్ టు అనే ఒక ఫ్రేజ్ వస్తే దీని అర్థం ఏంటంటే మస్ట్. హ్యాస్ టు, హ్యావ్ టు, హ్యాడ్ టు, విచ్ మీన్స్ మస్ట్, కంపల్సరీ. సో షీ మస్ట్ బ్యాలెన్స్ అని దాని యొక్క మీనింగ్. సార్ మరి మస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకంటే టైం చెప్దామని హ్యాస్ తీసుకున్నాడు. మస్ట్ చెప్తే టైం చెప్పడానికి వీలు లేదు. మస్ట్ అనేది అన్ని కాలాల్లో రాయొచ్చు, ప్రజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్. బట్ హ్యాస్ టు, హ్యావ్ టు ప్రజెంట్, మరి హ్యాడ్ పాస్ట్ టెన్స్. ఒకవేళ గతంలో ఖచ్చితంగా చేయాలి అని ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే హ్యాడ్ టు అనే ఒక ప్రయోగం చేస్తాడు రైటర్. ప్రజెంట్లో చెప్పాలనే ఉద్దేశం భావిస్తే హ్యాస్ టు, హ్యావ్ టు చెప్తాడు. ఇది మీరు గమనించాలి. ఓకే? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ షీ హ్యాస్ టు అంటే షీ మస్ట్, కంపల్సరీలీ. షీ మస్ట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఖచ్చితంగా సమానత్వం చేయాలి. ఎవరిని? షీ మస్ట్ బ్యాలెన్స్ కమ్యూనిటీ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని, మరియు అండ్ సెక్షనల్ ఇంట్రెస్ట్స్ విత్ ఇన్ ద పార్టీ. సెక్షనల్ అంటే డిఫరెంట్ యునో లైక్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్. అంటే బీజేపీలోనే చాలా వర్గాలు ఉన్నాయి. యా, దట్స్ వాట్ సెక్షనల్ ఇంట్రెస్ట్స్. ఇంట్రెస్ట్ అంటే వారి యొక్క ఒపీనియన్స్, డెసిషన్స్, వారి యొక్క ఇంటెన్షన్స్. దట్స్ వాట్ ఇంట్రెస్ట్స్. సో అదే చెప్తున్నాడు. మిసెస్ గుప్తా మస్ట్ బ్యాలెన్స్ కమ్యూనిటీ అండ్ సెక్షనల్ ఇంట్రెస్ట్స్ విత్ ఇన్ ద పార్టీ. బీజేపీలోనే కమ్యూనిటీ సంబంధమైనటువంటి, సెక్షనల్ సంబంధమైనటువంటి వివిధ అంశాలు ఉన్నాయంట. వాటన్నిటిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాలంట మిసెస్ గుప్తా. ఎస్, యా. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్. ఓకేనా? విత్ ఇన్ ద పార్టీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నాడు? మిసెస్ గుప్తా మస్ట్ కమాండ్. చూడండి, ఇది మనం వర్బ్గా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ. మిసెస్ గుప్తా, ఇగో ఈ హ్యాస్ తో ఇక్కడికి పట్టుకొచ్చాడు. మిసెస్ గుప్తా మస్ట్ కమాండ్. మస్ట్ కమాండ్. కమాండ్ అంటే వర్బ్ కదా. కమాండ్, కమాండెడ్, కమాండెడ్, కమాండింగ్, కమాండ్స్. ఇగో మస్ట్ ప్లస్ V1 ఇచ్చాడు. సో మిసెస్ గుప్తా మస్ట్ కమాండ్ అథారిటీ. అథారిటీ మీన్స్ పవర్, ద డామినెన్స్, ఆ యొక్క ఆఫీషియల్ పవర్, అథారిటీ. సో మస్ట్ కమాండ్ అథారిటీ ఓవర్ ద బ్యూరోక్రసీ. బ్యూరోక్రసీ అంటే ఏంది? ఈ యొక్క పాలన. బ్యూరోక్రసీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అఫీషియల్. ఇప్పుడు మనం బ్యూరోక్రటిక్ రూల్ అంటాం కదా. ఇప్పుడు ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బ్యూరోక్రసీ మీన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అక్కడ కూర్చున్నటువంటి IAS, IPS ఆఫీసర్లు, సో వారిని కూడా కమాండ్ చేసేటువంటి సత్తా ఈమెకి రావాలి. వాళ్ళ మస్ట్ కమాండ్
మస్ట్ కమాండ్ అథారిటీ ఓవర్ బ్యూరోక్రసీ. బ్యూరోక్రసీ పైన కూడా పట్టు సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ గుప్తాకి. ఇంకేమంటున్నాడు, అండ్ బ్యాలెన్స్. అండ్ అంటే కంజంక్షన్, ఇక్కడ మళ్ళీ వర్బ్ ఏంటి, అండ్ బ్యాలెన్స్. ఇగో ఇది మళ్ళీ వర్బ్, అండ్ బ్యాలెన్స్, అండ్ మస్ట్ బ్యాలెన్స్. ఇగో అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిందమ్మా. అండ్ మస్ట్ బ్యాలెన్స్ మల్టిపుల్ పవర్ సెంటర్స్. బహుళ విధమైనటువంటి పవర్ సెంటర్స్ ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఆమెకు ఎంతో ఉంది ఇవాళ. అండ్ మస్ట్ బ్యాలెన్స్ మల్టిపుల్ పవర్ సెంటర్స్ విదిన్ ద యూనిక్ అండ్ కాంప్లెక్స్ గవర్నెన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ఫుల్ స్టాప్. సో ఈ కాంప్లెక్స్, ఈ డిఫికల్ట్ అంతా ఎక్కడ ఉంది అంటే చెప్తున్నాడు విదిన్ ద యూనిక్. యూనిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఒక స్పెషల్, ఒక సిగ్నిఫికెంట్ పంథాలో ఇవాళ బీజేపీ వెళ్తుంది. దాన్ని, దట్స్ వాట్ యూనిక్నెస్ అంటే. ఆ యొక్క what we call uniqueness, what we call that uniqueness means the straightforwardness, a speciality we can take. Uniqueness అంటే అందులో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ, యూనిక్ క్వాలిటీ. సో అది చెప్తున్నాడు. ఇంకేమంటున్నాడు, ద యూనిక్ అండ్ కాంప్లెక్స్ గవర్నెన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీలో గవర్నెన్స్ ఎలా ఉంటుందంట, కాంప్లెక్స్గా ఉంటుందంట, యూనిక్గా ఉంటుందంట. సో దాన్ని ఏం చేయాలి, ఈ యొక్క మల్టిపుల్ పవర్ సెంటర్స్ను అంటే బ్యాలెన్స్ ద మల్టిపుల్ పవర్ సెంటర్స్ విదిన్ ద యూనిక్ అండ్ కాంప్లెక్స్ గవర్నెన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీలో గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంటుందంట, యూనిక్గా ఉంటుంది మరియు కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది. సో దానిలో ఉన్నటువంటి పవర్ సెంటెన్స్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సినటువంటి అవసరము ఈ గుప్తాకి ఎంతైనా ఉంది అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. అది క్లారిటీ. ఓకే, అండ్ లెట్స్ స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఆల్ లెవెల్స్. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. ఆల్ లెవెల్స్ అంటే అన్ని వర్గాలు, ఇటు గవర్నెన్స్ కావచ్చు, నాన్ గవర్నెన్స్ కావచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావచ్చు, బ్యూరోక్రసీ కావచ్చు, వీళ్ళంతా. ఆల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ఢిల్లీ ఆర్ నౌ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద బీజేపీ. ఫుల్ స్టాప్. వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఆల్ లెవెల్స్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ ఆర్. చూడండి, ఇది వర్బ్ అంటే అన్ని వర్గాలు, అన్ని సిస్టమ్స్ అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు. ఇప్పటి వరకు అంటే ఎంతో కాలంగా వేచి చూస్తున్నటువంటి బీజేపీకి ఇవాళ ఢిల్లీ అనేది హస్తగతం అయిపోయింది. సో అదే చెప్తున్నాడు, ఆల్ లెవెల్స్ ఆర్ నౌ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ బీజేపీ. ఇప్పుడు అన్ని లెవెల్స్ కూడా, అన్ని సిస్టమ్స్ కూడా బీజేపీ ఆధీనంలోకి వచ్చాయి. అయిపోయింది సెంటెన్స్. సో ఈ బీజేపీ పక్కన ఏం రాశాడు, విచ్ అన్నాడు. వాట్ ఇస్ దిస్ విచ్ అంటే టెల్లింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ ద బీజేపీ. టెల్లింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ ద బీజేపీ అంటే విచ్ అనేది ఏం చెప్తాం జనరల్గా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు, బీజేపీ గురించి చెప్తున్నట్టు. సో ఆల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ఢిల్లీ ఆర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ బీజేపీ. బీజేపీ మైట్ ఇంప్రూవ్ గవర్నెన్స్. మైట్ అంటే యాక్చువల్గా ఈ ప్రయోగం ఏంటంటే, మైట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా లీస్ట్ పాసిబిలిటీలో రాస్తారు రైటర్స్ ఇంగ్లీష్లో. ఇది మనకు మోడల్ యాక్సిలరీ వర్బ్లో వస్తుంది. మైట్ అంటే లీస్ట్ పాసిబిలిటీ, చాలా తక్కువ సంభావ్యత, అసలు జరగకపోవచ్చు అన్న దానిలో మనం మైట్ రాస్తాం. ఇట్ మైట్ రెయిన్ టుడే అంటే వర్షం అసలు పడదిగా. ఇట్ మే అంటే ఓకే 50% పడచ్చు, పడకపోవచ్చు, మేఘావృతం అయ్యి ఉంది, అప్పుడు మే అనాలి. ఫుల్ సమ్మర్, అప్పుడు మైట్ అని వాడాలి. మరి ఈ పదం ఎందుకు వాడిందో తెలియదు, బట్ మనం క్లారిటీ తెచ్చుకుందాం. సో బీజేపీ మైట్ ఇంప్రూవ్ అంటే ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు 0%. ఏం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, గవర్నెన్స్ అంటే పాలన. ఎక్కడ అంటే ఇన్ ద సిటీ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ఎందుకంటే బీజేపీ కింది ఇప్పుడు సెంట్రల్లో బీజేపీ, అదేవిధంగా ఢిల్లీలో కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చింది. వాళ్ళు ఏదైతే ఒక కోట్ చేస్తున్నారో, ఏది డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్ అంటున్నారో, సో వాళ్ళు అనుకున్న విధంగా డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు. మరి ఏమైనా డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయా ఢిల్లీలో? ఆ ఎయిర్ పొల్యూషన్కి సంబంధించి, వాటర్ పొల్యూషన్కి సంబంధించి ఏమైనా డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయా అనేది చూడాలి. సో ఇది క్లారిటీ. సో ఈ మధ్యలో వచ్చిందిగా ఈ భాగం అంతా మనం హోల్డ్లో పెట్టుకోవాలి. ఆల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, ఇది ఫ్రేజు. ఎక్కడ అంటే ఇన్ ఢిల్లీ, ఇది కూడా హోల్డ్లో పెట్టుకోవాలి. సో ఈ భాగాలన్నీ కూడా మనం హోల్డ్లో పెట్టుకుంటాం ఇట్లా. ఓకేనా, లెట్స్ ఎంటర్ ది నెక్స్ట్ లైన్. మిసెస్ గుప్తా మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్. మిసెస్ గుప్తా ఈజ్ ద 4th ఉమెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో.
ఎన్నవ మహిళా ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీకి అంటే 4వ మహిళా ముఖ్యమంత్రి ఈజ్ ద 4th ఉమెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపల్సరీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎన్నవ మహిళా ముఖ్యమంత్రి అంటే 4వ మహిళా ముఖ్యమంత్రి. 3వసారి ముచ్చట అయిపోయింది, 4వసారి స్టార్ట్ అయింది అన్నట్టు. అంటే ఇంకొక 3 సార్లు జరిగితే 2 ముచ్చట్లు అయిపోతాయి. ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మిసెస్ గుప్తా ఈజ్ ద 4th ఉమెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అయిపోయింది. ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, ద 2nd ఉమెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఫ్రమ్ ద బీజేపీ. ఇగో ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఎక్కడ రాశాడు? కామా స్పాట్లో రాశాడు కదా, చూడండి కామా స్పాట్లో రాశాడు. ఇది హోల్లో పెట్టుకోవాలి మనం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో లెట్స్ యా థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ సో మీకు అర్థమైంది కదా. అండ్ ద 2nd ఉమెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఫ్రమ్ ద బీజేపీ. Then Sushma Swaraj, what's her name? And one more lady was there, right? Sushma Swaraj అనే ఆమె కూడా ఉండేది బీజేపీలో. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. మనం చిన్నమ్మ అంటాం తెలుగు స్టేట్స్లో. సో ఈ విధంగా ఈమె 2వ మహిళా ముఖ్యమంత్రి బీజేపీ పార్టీ నుంచి. ఇంతకుముందు ఒక ఆమె ఉండే, ఇప్పుడు ఈమె 2వ ఆమె రేఖా గుప్తా. మామూలుగా మహిళల పరంగా తీసుకుంటే 4వ ముఖ్యమంత్రి, బీజేపీ పార్టీ తరపున తీసుకుంటే 2వ ముఖ్యమంత్రి అంట. ద 2nd ఉమెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఫ్రమ్ ద బీజేపీ అండ్ ద ఓన్లీ ఉమెన్ అమాంగ్ ద పార్టీస్ 14 చీఫ్ మినిస్టర్స్ అక్రాస్ ఇండియా. ఇగో చూడండి, ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. మళ్ళీ ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ద ఓన్లీ ఉమెన్, ఒక్కగానొక్క మహిళ అంతే ఒక మీనింగ్. అమాంగ్ ద పార్టీస్ 14 అంటే భారతదేశంలో 14 రాష్ట్రాలు అంటే మొత్తం 14 చీఫ్ మినిస్టర్స్ బీజేపీకి ఉన్నారంట. సీ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ బీజేపీ. ఓన్లీ ఉమెన్ అమంగ్ ద పార్టీస్ 14 చీఫ్ మినిస్టర్స్ అక్రాస్ ఇండియా. మొత్తం భారతదేశంలో 14 ముఖ్యమంత్రులలో తీసుకుంటే అందులో మహిళ ఒక్కరే, దట్ టు రేఖా గుప్తా అని చెప్తున్నాడు. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదంతా. చూసారా, 3 ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్గా నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ. ద 4th ఉమెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ రేఖా గుప్తా, ద 2nd చీఫ్ మినిస్టర్ from BJP party, the one and only woman chief minister from BJP of 14 chief ministers. మొత్తం 14 మంది ముఖ్యమంత్రులు ఉంటే అందులో ఒక్కగానొక్క మహిళా ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అంటే రేఖా గుప్తా. మిగతా అందరూ కూడా మేల్, ఈ మొక్కమనే ఫీమేల్. ఇగో ఈ అంతా కూడా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇందులో మెయిన్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ఏంటి? మిసెస్ గుప్తా, వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్. అంతే అయిపోయింది. మిగతా అంతా కూడా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ యువర్ కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. ఓకే, చూసుకోండి అన్నీ కూడా 4 అని కనబడుతున్నాయి. ఆ విధంగా మీరు హ్యాపీగా గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వి టేక్ రైట్. We take the next point. Starting from here, you can check a woman in the. What is subject? A woman. Yeah, a woman in the top post. Verb enti allows. Igo, ఇది verb. ఈ మధ్యలో ఇచ్చాడు కదా, ఈ భాగాన్ని ఏం చేయాలి? హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ భాగాన్ని, ఈ మహిళ, ఓ ఉమెన్ అంటే ఒకగానొక మహిళ. ఏ మహిళ? రేఖా గుప్తా. అందుకే జనరల్ సెన్స్లో రాస్తున్నాడు. ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో రాశాడు. చూసుకోండి, ప్రయోగం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ గ్రామటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఓ ఉమెన్ అల్లోస్. అల్లోస్ అంటే పర్మిట్స్, హ్యాస్ ద ఛాన్స్. ఓ ఉమెన్ ఇన్ ద టాప్ పోస్ట్ అంటే ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఒక మహిళ అల్లోస్ ద బీజేపీ టు డిఫ్లెక్ట్. డిఫ్లెక్ట్ అంటే మనం మామూలుగా రిఫ్లెక్ట్ అని విన్నాం కదా. రిఫ్లెక్ట్ అంటే ప్రతిబింబించడం. నేను లైట్ కొడితే మళ్ళీ వెంటనే నాకు లైట్ రావడం, దట్స్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్. మరి డిఫ్లెక్షన్ అంటే జస్ట్ లైక్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్, చేంజింగ్ ద వే, చేంజింగ్ ద పాత్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫ్లెక్షన్. పక్కకు వంగిపోవడాన్ని డిఫ్లెక్షన్ అంటాం. రిఫ్లెక్షన్ అంటే 90 degreesలో తిరిగి రావడం. డిఫ్లెక్షన్ అంటే పక్కకు బెండ్ అవ్వడం. జస్ట్ లైక్ చేంజింగ్ అని తీసుకుందాం ఇంగ్లీష్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో a woman allows the BJP to deflect, to change other factional claims in the party. అర్థమైందా? ఏమంటున్నాడు రైటరు? a woman in the top post, చీఫ్ మినిస్టర్ లాంటి పోస్ట్లో కూర్చున్నటువంటి ఆమె అల్లోస్ అంటే పర్మిట్స్, అవకాశం ఇస్తుంది. దేనికి?
ద బీజేపీకి అవకాశం ఇస్తుంది. ఏం అవకాశం? టు చేంజ్. టు డిఫ్లెక్ట్ అంటే టు చేంజ్ ఆర్ టు రివాంప్, కంప్లీట్ మార్పు అన్నట్టు. టు రిన్యూ, టు రెజ్యువనేట్, టు రెనోవేట్, ఇలా మీనింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. టు డిఫ్లెక్ట్ అదర్ ఫ్యాక్షనల్ క్లెయిమ్స్. ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. వాట్ ఇస్ దిస్? ఫ్యాక్షనల్ క్లెయిమ్స్. ఫ్యాక్షనల్ అంటే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యాక్షన్, గ్రూప్ రిలేటెడ్. అంటే ఇప్పుడు బీజేపీలోనే చాలా వర్గాలు ఉంటాయి కదా, దట్స్ వాట్ ఫ్యాక్షనల్. ఫ్యాక్షనల్ అంటే వర్గం. సో క్లెయిమ్స్ అంటే ఏంటి? అలిగేషన్స్, ఆరోపణలు. అంటే విదిన్ ద బీజేపీ ఫ్యాక్షనల్ క్లెయిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా తిప్పికొట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ మహిళ. ఎక్కడ? ఇన్ ద పార్టీ, ఈ బీజేపీ పార్టీలో. ఇంకేమంటున్నాడు? అండ్ ఈస్ ద కంజంక్షన్. అండ్ పాసిబిలీ అంటే లైక్లీ. పాసిబిలిటీ అంటే ద ఎబిలిటీ టు డూ, probability, possibility, proximately, approximately అలా. సో పాసిబిలీ బూస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఎంకరేజెస్ ఇట్స్ పాపులర్ ఇమేజ్. ఇప్పుడు ఏదైతే బీజేపీ పాపులర్ ఇమేజ్ సంపాదించుకుందో దానికి ఇంకొంచెం ఊతమందించే విధంగా ఈ మహిళ కృషి చేయొచ్చు. అల్లోస్, పర్మిట్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఇదంతా కూడా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, నౌ ద క్లియరిటీ. వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? అ వుమన్. వర్బ్ ఏంటి? అల్లోస్. అండ్ ఇంకేమంటున్నాడు? అ వుమన్ బూస్ట్స్ ఇట్స్ పాపులర్ ఇమేజ్. ఏదైతే ఇప్పుడు పాపులర్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇంకొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చేలాగా కనబడుతుందంట ఈ మహిళ. లైక్ దట్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. లెట్స్ స్టార్ట్. హియర్ యూ కెన్ సీ ద సబ్జెక్ట్. మిసెస్ గుప్తా ఆల్సో రిప్రజెంట్స్. Represent means she is the MLA from that place. You know, represent means like we are calling MLA, member of legislative assembly. We call them representators. అంటే మన తరపున వాళ్ళు అక్కడ కొట్లాడుతున్నారు అసెంబ్లీలో, పార్లమెంట్లలో. సో we call them representators. MLAs, MPs are our representators. మన తరపున వాళ్ళు పోట్లాడుతున్నారు అక్కడ అసెంబ్లీలో, పార్లమెంట్లలో. సో అందుకే వారిని ఏమంటాం మనం? రిప్రజెంటేటర్స్ అంటాం అన్నట్టు. సో మరి ఈ మిసెస్ గుప్తా ఎవరి తరపున రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఆ యొక్క ఢిల్లీ అసెంబ్లీలో అంటే చెప్తున్నాడు. ఇగో వర్బ్ వచ్చేసి రిప్రజెంట్స్. ఇది వర్బ్. రిప్రజెంట్స్ ద ట్రేడర్ బేనియా కమ్యూనిటీ. ఇది పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అంటే ఒక వర్తకానికి సంబంధించినటువంటి బానియా కమ్యూనిటీ అనే ఒక వర్గానికి ఈమె రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అంటే ఆ వర్గం నుంచి, ఆ కమ్యూనిటీ నుంచి ఈమె ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు అని దాని యొక్క మీనింగ్. చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ కమ్యూనిటీ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? విచ్ అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు విచ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు ఈ విచ్? ఎస్, ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు? ఎస్, కమ్యూనిటీ గురించి చెప్తున్నట్టు. దాని గురించి చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ. విచ్ హ్యాస్ బీన్ అ బెడ్ రాక్ ఆఫ్ బీజేపీస్ పాలిటిక్స్ ఇన్ ఢిల్లీ. బెడ్ రాక్ అంటే బేస్మెంట్, అ పవర్ఫుల్ పాయింట్. బేస్మెంట్ ఎంత బలంగా ఉంటుంది? బెడ్ రాక్ అంటాం కదా, అంటే బేస్మెంట్, పునాది రాయి అంటాం కదా, అట్లా పునాది. సో ఆ కమ్యూనిటీ హ్యాస్ బీన్ అనే ప్రయోగం ఏంటి ఇక్కడ? ఎంతో కాలంగా, ఎప్పటి నుండో అని చెప్పడానికి హ్యాస్ బీన్. మనకి ఇంగ్లీష్లో ఎప్పుడైనా హ్యాస్ బీన్ అనే మీనింగ్ మనం రాస్తూ ఉంటాం కదా. హ్యాస్ బీన్ అంటే ఎంతో కాలంగా అని దాని యొక్క మీనింగ్ అక్కడ. దీని యొక్క ప్రయోగం యొక్క మీనింగ్ కూడా అదే. ఓకే, సో కమ్యూనిటీ, బానియా కమ్యూనిటీ హ్యాస్ బీన్ అ బెడ్ రాక్ ఆఫ్ ద బీజేపీ పాలిటిక్స్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీలో బీజేపీ యొక్క రాజకీయాలు ఎక్కడ పునాది పోసుకున్నాయి, ఎక్కడ పునాదిగా వ్యవహరిస్తున్నాయి, ఏ బేస్మెంట్ మీద ఢిల్లీలో బీజేపీ రాజకీయాలు చేస్తుంది అంటే ఈ కమ్యూనిటీని ఆధారంగా చేసుకొని చేస్తుందంట. సో పాలిటిక్స్ ఇన్ ఢిల్లీ ఫర్ డికేడ్స్. కొన్ని దశాబ్దాల నుండి బీజేపీ ఢిల్లీలో పాలిటిక్స్ ఎవరిని బేస్గా చేసుకొని చేస్తుంది అంటే బానియా కమ్యూనిటీని బేస్గా చేసుకొని చేస్తుందంట. ఇది పాయింట్. నౌ ద నెక్స్ట్ లైన్ స్టార్ట్స్. ద న్యూ లీడర్. న్యూ లీడర్ అంటే కొత్త నాయకురాలు, నాయకురాలు అంటే మిసెస్ గుప్తా. వర్బ్ ఏంటి? టిక్స్. ఇగో ఇది వర్బ్. టిక్స్ మెనీ బాక్సెస్. ఇగో ఇది ఆబ్జెక్ట్. టిక్స్ మెనీ బాక్సెస్ అనేది ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్. ద న్యూ లీడర్ టిక్స్ మెనీ బాక్సెస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్.
బాక్సెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మామూలుగా మనము ఏదైనా అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు. మనకి ఇష్టం లేని వాటిని క్రాస్ చేస్తాం. మనకి ఏవైతే ఫెసిలిటీస్ కావాలో వాటిని మనం టిక్ చేస్తాం. దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ. టిక్ అంటే వేరే ఏమో కాదండి. మనం టిక్ చేస్తాం కదా పెన్ను పట్టుకొని. సో దట్స్ కాల్డ్ టిక్కింగ్. టిక్డ్, టిక్కింగ్, టిక్స్. సో గుప్తా లీడర్ సింగులర్ కాబట్టి టిక్స్ అని వచ్చింది. టిక్స్ మెనీ బాక్సెస్ అంటే చాలా బాక్స్ని అంటే ఎలక్షన్ల ముందు ఆమె ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికవ్వక ముందు చాలా పనులు చేస్తా నేను ఈ ఢిల్లీకి అని ఆమె చాలా టిక్ బాక్సులు పెట్టిందంట. అన్ని మంచి పనులు చేస్తా అని టిక్ బాక్సులు పెట్టిందంట. మరి ఎన్నిక అవ్వాలి కదా. సో ఫర్ ద పార్టీ టిక్ బాక్సెస్ ఫర్ ద పార్టీ అంటే పార్టీకి నేను అంటే ఎస్పెషల్లీ పార్టీ విషయంలో మాట్లాడుతుండే పాట. పార్టీకి నేను చాలా గొప్ప సేవ చేస్తా అని చెప్పేసి అన్ని బాక్సులో టిక్ చేసిందట ఆమె బీజేపీ పార్టీకి. అండ్ హర్ సక్సెస్ డిపెండ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? హర్ సక్సెస్. వర్బ్ ఏంటి? డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ షీ గ్రోస్ ఇన్ టు ద ఛాలెంజింగ్ రోల్. డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ. ఇప్పుడు హౌ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ కంజంక్షన్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? షీ. మళ్ళీ వర్బ్ ఏంటి? గ్రోస్. హౌ షీ గ్రోస్ ఇన్ టు ద ఛాలెంజింగ్ రోల్. సో హర్ సక్సెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ షీ గ్రోస్ ఇన్ టు ద ఛాలెంజింగ్ రోల్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఆమె ఒక సవాల్తో కూడుకున్నటువంటి పాత్రలోకి ఆమె ఎంటర్ అయ్యారు. ఇవాళ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అంటే ఏదో ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు. మరి అంత పెద్ద స్థానంలోకి ఆమె ఇవాళ ఆ పాత్రలోకి ఎంటర్ అయ్యారు. సో ఇప్పుడు ఆమె సక్సెస్ అనేది దీని మీద ఆధారపడి ఉంది. ఆ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్స్ ఏవైతే అక్కడ ఉన్నాయో అవి ఎప్పుడైతే ఆమె సద్దుమణిగేలా చేస్తుందో అప్పుడు ఈమె విజయం పొందినట్టు లెక్క. ఏదో ఢిల్లీ స్థానంలో కూర్చున్నగానే ముఖ్యమంత్రి కూర్చున్నగానే అయిపోలేదు, ముందుట ఉంది సవాలంతా కూడా అని రైటర్ మాట్లాడుతున్నాడు. ఓకే, లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ పేజ్. ద బీజేపీ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ హ్యాస్ ట్రైడ్. ఇది వర్బ్. హ్యాస్ ట్రైడ్ టు బ్యాలెన్స్ కాస్ట్ అండ్ కమ్యూనిటీ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద న్యూ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఇన్ ద న్యూ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది మొత్తం కూడా ప్రైజ్గా తీసుకుంటాం. ఇది మొత్తం కూడా ప్రైజ్. సో ద బీజేపీ హ్యాస్ ట్రైడ్ టు బ్యాలెన్స్ కాస్ట్ అండ్ కమ్యూనిటీ. కులము మరియు సమాజానికి సంబంధించినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఎవరికి ఏం పోస్ట్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఈమె బానియా కమ్యూనిటీ నుంచి ముఖ్యమంత్రి స్థానం ఇచ్చారు. మరి ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎవరు, మరి హోమ్ మినిస్టర్ ఎవరు, అంటే ఎవరెవరికి ఏ స్థానాలు ఇవ్వాలి అనేది ఆల్రెడీ బీజేపీ ఒక పథకం సిద్ధం చేసుకుంది. ఆ విధంగా చక్కగా ఒక బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేసింది. కాస్ట్ కమ్యూనిటీ రిప్రజెంటేషన్ చక్కగా చేసింది. ఆ యొక్క కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తన కింద క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు కదా, సో వారిలో ఎవరికి ఏ పోస్ట్ ఇవ్వాలి, ఏ కులానికి ఏ వర్గానికి ఏ పోస్ట్ ఇవ్వాలి అనేది బీజేపీ చాలా చక్కటి ప్రయత్నం చేసిందట అందరినీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అని దీని యొక్క మీనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ఇన్ పర్వేజ్ చెప్తున్నాడు. మరి ఆ పేర్లు ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. చూడొచ్చు మీరు, ఇక్కడ చూడొచ్చు. చూడండి, ఇన్ పర్వేజ్ సాహిబ్ సింగ్ వర్మ. సో మరి ఈ కమ్యూనిటీలో ఇతను ఒక వర్గం అన్నట్టు. ఆయనకి ఏం పోస్ట్ ఇచ్చారు? ద పార్టీ హ్యాస్ ఫౌండ్ సమ్వన్ టు రిప్రజెంట్ ద జాట్ కమ్యూనిటీ. ఇది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి జాట్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించి ఇతన్ని ఎన్నుకున్నారంట. దా పార్టీ అంటే ఏ పార్టీ? ఈ పార్టీ. ఈ పార్టీ ఏ పార్టీ? బీజేపీ పార్టీ. ద పార్టీ హ్యాస్ ఫౌండ్ సమ్వన్ టు రిప్రజెంట్ ద జాట్ కమ్యూనిటీ. జాట్ కమ్యూనిటీ రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఎవరిని ఎన్నుకున్నారు? పర్వేష్ సాహిబ్ సింగ్ వర్మ అతన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఇంకా ఇన్ మజిందర్ సింగ్ సిర్సా. ఇదొక పేరు. ఇట్లా ఎందుకు రాసిండో నాకు క్లారిటీ రావట్లేదు. ఇది ఇన్ మజిందర్ సింగ్ సిర్సా ద సిక్ కమ్యూనిటీ. అతనికి ఏ కమ్యూనిటీ ఇచ్చారు? ఇతను ఏ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చాడు? సిక్ కమ్యూనిటీ నుంచి రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇన్ ఆశిష్ సూద్ ద పంజాబీ హిందూ కమ్యూనిటీ. ఇన్ రవీందర్ ఇంద్రాజ్ సింగ్ దళిత్ కమ్యూనిటీ. ఇన్ కపిల్ మిశ్రా బ్రాహ్మిన్స్ అండ్ ఇన్ పంకజ్ కుమార్ సింగ్ ద పూర్వాంచలి కమ్యూనిటీ. వీళ్ళు ఈ యొక్క కమ్యూనిటీస్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారంట. మరి వీళ్ళకి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇచ్చారా, ఏ మినిస్టర్ ఇచ్చారా అని తెలియదు క్లారిటీ. బట్ ఈ యొక్క వర్గాల నుంచి, ఈ యొక్క కాస్ట్ల నుంచి వారిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఈ ఇన్ను రాయడంలో నాకు అర్థం కాని పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ ఇన్ను ఎందుకు రాసిండో నాకు అర్థం కాలేదు. ఇది కొత్త వే ఆఫ్ రైటింగు. ఈ రైటర్ ఏ ఉద్దేశంతో రాసిండో తెలియదు. బట్ ఈ కమ్యూనిటీస్ నుంచి వీరిని ఎన్నుకున్నారు అనే క్లారిటీ మాత్రం ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకేనా, లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్.
సో ద న్యూ గవర్నమెంట్, ఇప్పుడు కొత్తగా నెలకొన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో, వర్బ్ హ్యాస్ అంతే, హ్యాస్ ఎ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఛాలెంజెస్. మల్టిట్యూడ్ అంటే బహుళ విధమైన, మల్టిపుల్, హ్యాస్ అ మల్టిట్యూడ్. మీరు మల్టిపుల్ రాయొచ్చు కదా సార్ అంటే, మల్టిపుల్ అంటే అడ్జెక్టివ్, మల్టిట్యూడ్ అంటే నౌను. ఎందుకు నౌను? ఆర్టికల్ పెట్టాడు కాబట్టి పక్కన నౌన్ రావాలి కాబట్టి మల్టిట్యూడ్ తీసుకున్నాడు. డైరెక్ట్గా మల్టిపుల్ ఛాలెంజెస్ రాస్తే అయిపోద్ది, కానీ ఇది కూడా ఒక వే ఆఫ్ రైటింగ్, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఛాలెంజెస్. పాలనాపరమైనటువంటి బహుళ సమస్యలు ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కలిగి ఉంది. అవైటింగ్ ఇట్ అంటే వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్, వేచి చూస్తున్నాయంటే ఆ సవాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వం ముందు అని దాని యొక్క మీనింగ్. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ హియర్, ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హియర్, యూ కెన్ సీ, ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం. The problems of air and water pollution are issues that need a solution that go beyond boundaries of Delhi. అంటే ఇవాళ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి కాలుష్యం, వాటర్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దట్ గో బియాండ్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. అంటే ఢిల్లీని మించి బయటి రాష్ట్రాల్లో కూడా పాకుతున్నాయి ఈ యొక్క పొల్యూషన్స్. ఇది పెద్ద సవాలు, దాన్ని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తారు ఈ గుప్తా అనేది చూడాలి అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. ఇంకేమంటున్నాడు? ఇష్యూస్ సచ్ యాజ్ ద లా అండ్ ఆర్డర్. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇష్యూస్. వర్బ్ ఏంటి? ARER వర్బ్. ఇంకా ఎలాంటి ఇష్యూస్? లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్యలు కూడా ఉన్నాయంట. ఆర్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ. మరి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్యలు ఎవరి ఆధీనంలో ఉన్నాయి? లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ ఎవరి ఆధీనంలో ఉంది అంటే, ఢిల్లీ లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ ఎవరి ఆధీనంలో ఉందంట? అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్ట్రీ. అంటే ఇప్పుడు సెంట్రల్లో బీజేపీ, స్టేట్లో బీజేపీ, ఢిల్లీలో బీజేపీ, యూటీలో బీజేపీ, అంటే ఇద్దరు కలిసి పనిచేస్తారు దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్, మిసెస్ గుప్తాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ 3-term మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ కుడ్ హెల్ప్. వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? మిసెస్ గుప్తాస్ ఎక్స్పీరియన్స్. వర్బ్ ఏంటి? హెల్ప్. కుడ్ హెల్ప్, సాయం అగును. ఏ విధంగా సాయం అవుతుంది, ఎందుకు సాయం అవుతుంది అంటే చెప్పాడు. ఆఫ్ బీయింగ్ ఏ 3-term మున్సిపల్ కౌన్సిలర్. 3 సార్లు ఆమె ఆల్రెడీ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా ఎన్నిక కావింపబడ్డారు. అది ఎంతగానో హెల్ప్ అవుతుంది. యాజ్ వుడ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద నైబరింగ్ హర్యానా అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఆల్సో హ్యావ్ బీజేపీ గవర్నమెంట్స్. ఇటు ఉత్తరప్రదేశ్లో అటు హర్యానాలో కూడా బీజేపీ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి. అది కూడా ఒక ఫెచ్చింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్, the BJP, so the BJP has returned to power in the national capital after 26 years. ఇది ఇంపార్టెంట్. 26 ఏళ్ళ తర్వాత ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ బీజేపీ ఢిల్లీలో అధికారంలోకి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు మరి? అండ్ హ్యావింగ్ ఆఫర్డ్ ద ఎలక్టోరేట్ రాఫ్ట్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్. ఎలక్టోరేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు, ఆ ఎన్నిక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు అంటే ఢిల్లీ వాసులు అని మీనింగ్ ఇండైరెక్ట్గా. రాఫ్ట్ అంటే సిరీస్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ టు అచీవ్ దాట్. మరి వీళ్ళ అధికారంలోకి రావడానికి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఆ ఎలక్టోరేట్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ఒక వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ వరద పోసారు. అంటే ఆ విధంగా వాళ్ళకి అందించారు. వెల్ఫేర్ స్కీమ్ మీకు తీసుకొస్తామని ప్రామిస్ కూడా చేయడం జరిగింది. అందుకని వాళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చింది అంటున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్, దేర్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. నిరుద్యోగం ఉంది. అండ్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. చూడండి, దెర్ ఇస్ స్లైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే అసలు ఉద్యోగాలే లేకపోవడం. మరి అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఉద్యోగం ఉన్నా ఆ ఉద్యోగం సరిపడా లేకపోవడం. ఇది క్లారిటీ. అంటే వాడు పొద్దంతా చేద్దామని, అంటే ఫుల్ టైం చేద్దామని అనుకున్నా కూడా కానీ పార్ట్ టైంకి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలే ఉండడం. అంటే ఇది కూడా ఒక రకమైన అన్ఎంప్లాయ్మెంటే, బట్ నాట్ కంప్లీట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది బట్ అది సరిపడా లేదు. దట్స్ కాల్డ్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దట్ రిక్వైర్ గవర్నమెంట్స్ అటెన్షన్. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టి ఎంతైనా అవసరం ఈ యొక్క అంశాలపైన, ఈ యొక్క సవాళ్ళపైన. అన్ఎంప్లాయ్మెంటు, అండర్ ఎంప్లాయ్మెంటు, హౌసింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వీటిపైన గవర్నమెంట్ యొక్క అటెన్షన్ ఎంతైనా అవసరం అని ఈ విధంగా రైటర్ చెప్తున్నాడు. సో hope you understand guys how to read this editorial. We have covered like this today.
and we cover in the best way in the upcoming classes how to tackle all these issues. ఏ విధంగా ఇంకా బెస్ట్ వేగా మనం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. So hope you understand guys. Good day.